우리는 어떻게 기도 응답받냐 이걸 잘 모르고 있습니다. Now, we don't really know how to receive answers to prayer. 여러분들이 24 할 수 있는 기도 제목을 잡아야 돼요. That you have to hold on to the prayer topic that you can pray for 24 hours a day. 우리는 위기가 왔다 오히려 괜찮습니다. Now, when a crisis comes, rather, that's good for us. 위기가 오면은 사람들은 오히려 더 하나님 답을 찾아내잖아요. That when a crisis comes, rather, people, they look more for God's answers. 위기 때보다 하나님의 축복을 언제 다 낮추는 거 하니까 우리 속에 있는 작은 갈등입니다. That rather than those crises, when do we lose hold of all of God's blessings? It's the small conflicts inside of us. 안디옥 교회는 완전히 망대를 The 바꿔버렸어요. Antioch church completely changed the partisan. 여러분이 진짜 24 기도 시작하면요. 건강도 회복되고 다 회복. If you really begin 24-hour prayer, you'll have the restoration of your health, the restoration of everything. 여러분에게 있는 갈등 속에는 엄청난 것이 들어있다는 걸 아셔야 You have 돼요. to realize the fact that within your small internal conflicts are all the blessings. 어떤 망대를 바꿨냐. And so, what partisan did they change? 비로소 사람들이 그리스도인이라 칭하였더라 그랬어요. The disciples were called Christians first at Antioch. 그리스도 올바로 아는 교회. They were the church that correctly knew Christ. 그리스도가 무슨 말인지 아는 걸. That they knew what Christ meant. 여러분 진짜 그리스도 알고 누리면 허가면 무너지게 되어 있습니다. 아무 걱정 안 하셔도 돼요. If you really know and enjoy Christ, the force of darkness will crumble. So there's no reason to worry. 첫째입니다. That's the first thing. 운명을 바꾸는 망대를 세우라 이 And so 말이에요. raise the partisan that changes your fate. 세계 선교 문을 여는 시간표예요. It was a time scheduled to open the doors to world missions. 스데반의 환란으로 인하여 흩어진 자들이 It says, those who were scattered in connection with the persecution that arose over Stephen. 여러분 전도자는 죽는 게 아닙니다. Evangelists, they don't die. 성경은 잔이라 이랬어요. The Bible says he fell asleep. 여러분 핍박하는 핍박 아닙니다. The 시작입니다. persecution you face, that's not persecution. That's the beginning. 이때 등장한 인물이 스데반 죽일 때 정인으로 서 있던 바울이 그리스도를 만난 거예요. And the individual that appeared at that time, this Saul, who was standing as a witness during Stephen's death, he stands as a witness. 완전히 바울이 그것이 무릎 꿇은 거예요. And there Paul completely got on his knees. 이거요, 이 저도저로 바뀝니다. And so he changes into an evangelist. 두 번째입니다. Then number two, 재앙 막는 망대를 세우라. you have to raise the partisan that blocks disaster. 70년에 이스라엘 무너집니다. They would pitifully perish. We saw that in 70 years, Israel would fall. 후대들이 밖에 나와서 어마어마하게 죽었어요. And their descendants would be killed out in the world. 그래서 이거 막는 길이 그리스도인데 이 망대를 세우라. And the way to block this is Christ. So raise that partisan. 더 중요한 게 뭡니까? What's more important? 후대 살리는 망대를 세우라. Raise the partisan to save the next generation. 재앙이 왜 올까요? Why does disaster come? 그 핵이라는 단어가 그리스도예요. And the word that resolves all that is Christ. 우리 후대들이 복음 바로 알고 기도할 수 있도록 만들면 어디서든지 성공하는 If we 겁니다. make our children correctly know the gospel and be able to pray, they'll be able to succeed and have victory anywhere. 진짜 응답이 뭔가를 가르쳐야 돼요. He taught what real answers were. 그러니까 틀리게 가르치면 안 돼요. 바르게 가르쳐요. So don't teach it incorrectly, teach it accurately. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시오. You are the Christ, the Son of the living God. 기도가 뭔지 가르치면 어릴 때 빨리 달란트가 발견돼요. If you teach them what prayer is and while they are young, early on they can realize what their talent is. 렘넌트에게 세계 복음할 힘을 길러줘야 돼요. And also help our remnants to build up their strength to do world evangelization. 영세전에 감추어 두었던 것을 알려줘야 돼요. Let them know what was hidden from long ages. 렘넌트들이 미래 망대 세우도록 도와줘야 돼요. And help our remnants raise their future partisan. 여러분이 예배와 기도 회복하는 축복이 있게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. May you have the blessing to restore worship and prayer in the name of our Lord Jesus Christ. 저와 여러분이 세계복음 할 수 있냐? 예, 하나님은 하실 수 있습니다. 근데 세계복음 하는 하나님의 방법은 사람입니다. 제자지요. 어두움이 깊을수록 그 속에 숨겨진 하나님 계획은 더 크다. 예, 그걸 누려야 되겠죠. 하나님의 백성을 통해서 감추어진 전도운동을 하나님이 일으켰다. 예, 분명히 전도는 되어지는 것이고 제자는 태어나는 것입니다. 그래서 성경적인 전도운동을 통해 세계를 복음화해야 되는데 모델이 되어지는 것이 사도행전입니다. 예수님이 남긴 공생애 동안 완벽한 모델을 보이고 가셨어요. 예, 그거 회복하는 것이다. 이게 체험되어지면 이걸
확인하게 되어지면 갈등이 없어지는 거예요. 어디든지 되게 돼 있어요. 성경적인 전도는. 내가 그리스도와 함께 죽고 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 올바른 응답이 교회를 통해서 회복된 거예요. 그 응답 속에 이제 교회는요, 중요한 건축의 시간표가 되었습니다. 전도 중에 전도가 건축이다. 또 내용을 담아야 되죠. 영적 건축이다. 그래서 하나님의 역사는 전 성도가 원내스 될 때 일어나고, 분명한 답을 가지고 죽으면 죽으리다, 망하면 망하리다, 결단과 함께 올인되어질 때, 삶 집중, 모든 건 하나님께 있습니다. 아침 시간에 가장 묵상하기 좋은 시간입니다. 저와 여러분이 아침 시간에 영적으로 깨어서 하나님의 능력으로 새벽을 깨우는 증인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 힘이 있어야 돼요. 사람은 영적인 존재이기 때문에 기도를 통해 일어나는 영적 힘이라는 건 엄청나요. 이렇게 되어지면 저절로 저와 여러분 원내스 되게 돼 있어요. 낮 시간은 뭡니까? 신앙생활은 선택의 연속입니다. 성령 충만해서 무엇이 복음에 유익할 것인가, 어떤 것이 하나님의 인도인가라는 걸 분명히 알고 선택하면, 그지? 완벽한 응답과 승리가 따라오게 돼 있어요. 밤에는요, 어찌 보면 점검의 시간입니다. 심령이 가난한 자가 복이 있고 애통하는 자가 복이 있다. 그죠? 12가지 문제에 사로잡혀 있는 현장을 보니까 애통한 거야. 이걸 합쳐서 24. 모든 걸 준비하셨는데 세계복음화하는 제자도 준비해 놓으셨다. 저와 여러분이 제자가 되어질 때 드디어 하나님의 만남의 축복을, 하나님이 준비한 팀 구성을 통해서 발걸음마다 하나님의 응답을 주시는 거예요. 그러면서 하나님의 계획은 세계복음하면서 지역복음합니다. 특별히 저와 여러분이 있는 지역에 세계복음할 수 있는 제자가 숨겨져 있어요. 저와 여러분의 발걸음을 통해서 이와 같은 만남의 축복이 일어날 수 있기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 이런 제자가 완벽히 준비되어 있어요. 그래서 지금 9개 미래교회 캠프가 진행 중에 있습니다. 그래서 교회들마다 그 시간표에 맞는 하나님의 성경적인 증거를 주옵소서. 이번에 중요한 응답이 시작되질 겁니다. 언약을 붙들고 우리가 실천해야 돼요. 그래서 시대에 하나님께서 언약을 주셨기 때문에 그것을 실현시키는 주역, 나의 삶 집중, 한마디로 서밋타임, 하나님의 음성을 들을 수 있는 시간이 있어야 돼요. 그 힘을 가지고 있을 때 선택, 하나님의 뜻을 따라, 기다림, 시간표가 있죠. 도전, 이게 신앙생활입니다. 하나님이 원하시는 전도자의 삶 속으로 들어가야 돼요. 여기에 우리가 모델, 여기에 저와 여러분 정인되시길 바랍니다. 세계 속으로 들어간 사람들입니다. 是走向世界的人们， 하나님이 원하시는 곳으로 간 사람들이에요. 是他们进入了神所愿的那些地方。 여러분이 연약하다고 생각했는데 그때 하나님은 제일 좋은 걸 준비했습니다. 各位认为自己软弱的时候，这个时候神赐下了最好的， 데오빌로 연애가 먼저 쓴 글에는 이랬어요. 是先写给提阿非罗的那些， 그리스도란 말이에요. 那是基督， 성령의 능력이 임하게 될 거다. 然后应许了圣灵的能力会降临， 그것을 기다리라. 你要等候， 그러면 땅 끝까지 정인이 되리라. 那你必直到地极做见证， 모든 사람에게 있습니다. 向着所有人都有， 찾는 키가 있습니다. 有找到这个的核心。 어마어마한 에너지를 하나님이 줍니다. 神预备了非常惊人的能量， 계속 기도하세요. 各位要持续祷告。
그리고 계속 기도로 여행을 하세요. 然后持续的用祷告去旅行， 그리고 계속 절대망대를 기도로 먼저 세우세요. 然后以祷告先树立绝对望楼。 이걸 보고 답을 얻는다는데. 我们称这个为得到答案。 그리고 현장에서는 응답을 보게 됩니다. 然后在现场看应允， 그리고 여러분 여정가는 미래는 이제는 절대 답이 나오는 겁니다. 各位在旅程的未来就能得出绝对的答案。 그래서 아침 저녁으로 조금 기도했는데 이걸 보고 24라고 해요. 我早晚就做了一点祷告，我称这个为24小时。 그러고 이 응답은 여정을 가는 거기 때문에 우리 힘이 아닌 하나님의 힘. 走这个旅程靠的不是我们的力量，而是神的力量，所以我们称之为25。 이 기도를 계속 있으니까 건강도 오고 영원한 게 보여. 我有了健康，我还能看到永远的 누림입니다. 享受。 이걸 보고 뭐라죠? 기다림. 我们称这个为等候。 자, 이제 하나님 영원한 절대망대 보인단 말이에요. 사업의 절대망대가 보여. 도전하는 겁니다. 我看到产业的绝对望楼，看到神赐的绝对望楼，我就去挑战。 최고의 서밋으로 가라. 无论什么职业都没关系，你要去向最高的顶峰。 그러면서 오력이 생기나요. 这个时候开始拥有武力， 어마어마한 힘들이 이 발티즌 속에 있죠. 是无穷尽的力量在这个望楼里面。 요때 这个时候， 이제 응답 많이 오는 중에 한 개 오는 게 있습니다. 在许多英语当中也有跟随而来的， 바울아 두려워 말라. 说保罗，你不要惧怕， 가이사 앞에 서야 하리라. 你必站在凯撒面前。 로마도 보아야 하리라. 我要到罗马去看看， 담대하라. 로마에서도 증거해야 하리라. 是神看到各位所持定的应许，然后对你说，你要刚强壮胆，你要在罗马也做见证。 야, 하나님이 여러분이 가진 언약을 인용할 정도면 되는 거예요. 그렇죠? 是各位所持定的应许，神都能拿来应用，那就可以了嘛。 시작의 비밀입니다. 是开始的奥秘。 사도행전 13장 1절에서 5절입니다. 使徒行传13章1到5节， 성령이 그들에게 그래서 是圣灵差他们去。 그 나올 때까지 기도하면 돼요. 那有这，我们一直祷告。 흑암이 먼저 꺾이 부는 거예요. 各位持定这个的时候，人们先不知道，但是黑暗先折服， 총독이 은혜 받던 거예요. 是总督得了恩典， 루스드라로 갑니다. 然后去了路斯德。 기준이 뭡니까? 基准是什么？ 제자입니다. 门徒。 두 번째 비밀이에요. 第二个奥秘， 터닝 포인트입니다. 转折点， 누리면서 기다리는 거예요. 享受着等候。 그랬더니 그날 밤에 하나님이 환상에서 마게도냐로 所以这天晚上，神在幻象中让他看到，让他去马其顿。 기도처가 있는 거예요. 가다가 去的路上有祷告处， 여기서 루디아를 만난 거예요. 在这里碰到了吕底亚， 주께서 루디아의 마음을 여사 是主打开了吕底亚的门， 내 집에 와서 유해라. 是说你来我的家里做这个事。 이게요 빌립보 교회가 된 겁니다. 这成了腓利比教会， 귀신 들린 자를 고쳐본 거죠. 然后医治了被鬼附的人， 감옥에 들어갔어요. 然后进了监狱。 그때 나온 유명한 말. 这里面非常有名的一句话： 주 예수를 믿어라. 그래야만 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 当信主耶稣，你和你一家都必得救。 세 번째입니다. 第三点， 완전히 정복자의 비밀이죠. 完全征服者的奥秘， 회당에 들어갔어요. 是进入了会堂。 왜 그리스도라야 되느냐를 설명했어요. 为什么要成为基督的这个理由给他们说明了。 안식일에 在安息日， 렘넌트가 기도가 뭔지를 바로 배워버리면 끝난 겁니다. remnant 如果正确学会了祷告是什么，那就结束了。 담대히 하나님 나라에 대해 석달동을 설명했다. 그렇습니다. 大放胆传讲神国的事， 이거 임하는 게 응답입니다. 这个领导就是应允， 여러분 이 힘 가진 게 배경입니다. 拿着这个力量就是我们的背景。 자, 그러면 하나님은 앞으로 어떤 교회를 축복하실까요? 那神将来会祝福怎么样的教会呢？ 이거 아는 자 하나님이 서십니다. 神会使用做这件事的人。 사도행전 13장. 使徒行传13章， 앞으로 정신병 시대입니다. 将来是精神病时代。 16장입니다. 16章， 저거 하는 교회 하나님은 서십니다. 做这件事的教会，神会使用。 재앙 시대 옵니다. 会有灾殃时代。 19장입니다. 19章，
이걸 막는 자를 하나님은 쓰시게 돼 있어요. 神会使用能阻挡这个的人。 그래서 지금부터요, 여러분은 그릇을 좀 키우세요. 所以现在开始，各位要扩大器皿。 렘넌트 가운데 확실한 렘넌트 있으면 다민족을 빨리 세워요. 是 remnant 当中如果有确实的 remnant， 我们尽快用多民族去树立他们。 세 가지 뜰. 三个原子， 모든 중직자분들, 또 우리 교육자분들 건강을 회복하는 힘을 얻는 축복 있는 시간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名，祝愿各位所有的种植者、教牧人员都恢复健康，得到属灵力量。 세계를 품은 사람들. 나에게 24할 수 있는 세계복음화할 기도 제목을 주셔서 감사합니다. 어떤 갈등에도 속지 않고 나의 망대를 세계복음화할 망대로 완전히 바꾸게 하옵소서. 그리스도를 바르게 하는 망대가 세워지게 하사 그리스도인이라 일컬음을 받게 하옵소서. 이 속에서 나의 운명이 완전히 바뀌게 될 줄 믿습니다. 나의 운명이 바뀌어 세계 운명을 뒤바꾸는 재앙 막는 전도자가 되게 하옵소서. 후대를 살리는 망대를 세우게 하사 후대들에게 복음을 바르게 알고 기도할 수 있는 축복을 전달하게 하옵소서. 후대들이 세계복음화할 힘, 달란트를 찾아 미래 살릴 망대를 세우고 현장으로 나가게 하옵소서. 세계복음화의 제자. 성경적 전도운동에 쓰임받는 제자로 부르심에 감사드립니다. 하나님 중심, 예배 중심, 교회 중심, 말씀 중심으로 모든 현장에 사도행전 그대로의 응답이 시작되게 하옵소서. 전도 중의 전도인 건축과 영적 건축에 원내스되고 올인되어 하나님의 역사 속으로 들어가게 하옵소서. 새벽을 깨워 모든 힘을 회복하고 복음에 유익된 것을 따라 인도받으며 현장을 애통함으로 보는 24를 누리게 하옵소서. 내가 먼저 제자 되고 하나님이 예비하신 세계복음화할 만남의 축복, 지역복음화할 팀 구성의 응답을 발걸음마다 확인하게 하옵소서. 서밋타임과 전도자의 삶 가운데 하나님이 주신 언약을 실현시키는 주역되게 하옵소서. 세계 속으로 들어간 사람들. 연약한 나에게 세계복음화를 준비하시고 부르심을 감사합니다. 하나님께서 약속하신 능력을 기도로 누리게 하옵소서. 매일 기도 속에서 7망대 7여정, 7이정표를 24 누리게 하사 하나님의 정확한 언약을 붙잡게 하옵소서. 항상 시작할 때 성령의 인도받는 비밀 주심을 감사합니다. 성령의 인도 속에서 흑암이 먼저 꺾이고 시대를 바꿀 제자를 만나게 하옵소서. 문이 막혔을 때 기도 속에서 인생과 현장의 전환점을 찾는 비밀을 가지게 하옵소서. 기도 속에서 보좌의 능력으로 현장을 정복하는 비밀을 주심을 감사합니다. 이 비밀 가지고 다가올 네피림 시대, 정신병 시대, 재앙 시대를 살리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이
무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.